Good morning. Let us see the functions of management today. What is management? It's art of getting things done by others. So one thing you have to understand is that many activities or interrelated activities are there, which is getting connected together. And only when these activities join together and functions properly, it becomes management, right? So what is needed to be understood is that a sum total of all these activities is management process, a set of interrelated operations to achieve the organization goal. Clear? And this management process has got many features, like it is regarded as a social process. It is a continuous one. These are the things which you have studied. I'm just recalling all those. And it is regarded as an universal thing. Clear? And is contained with each other. I must tell that it is iterative and it is composite and integrated. Right? So let us go to the classification of these types of functions, management functions. Planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And when I deal with all these things, what you need to be understood is here before controlling, there is another function now which is known as coordinating. Right, after directing, you have coordinating also. But the diagram doesn't show this coordination. I just want to add that. Planning, you know what is planning, what to be done, when it is to be done, how to do it, what to do, by whom, all that has to be planned in advance. And organizing means to assign, to classify all the activities in its proper place to organize. Clear? Staffing means planning, manpower planning, recruitment, selection, all that comes under staffing. And even under directing, it involves leadership, communication, motivation, supervision. Coordination is there in between. The coordination means orderly arrangement of group efforts, coordinating together to achieve the goal. Controlling means to see that this what is planned is being properly controlled by setting up the standard, taking corrective actions if needed. Right. So let us, this is a peripheral view of all these, and let us go into little deep, because all these six, I must tell, six is there. Six comes in six chapters. Before moving to that chapters, today I am going to briefly explain what is all these functions about. Right. So let us go to planning. These are the things what is covered in planning. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്ലാനിങ്. ഡിറ്റർമിനിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ടു ബി ഫോളോഡ്, ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. നമ്മളോട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് പ്ലാനിങ്, ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ഡൺ, വാട്ട് ടു ഡു, ഹൗ ടു ഡു, when to do, and by whom. Clear? This is always regarded as thinking before doing. A thinking process it is. Clear? അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലാനിങ്ങിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് എപ്പോഴും ലുക്കിംഗ് എഹെഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാനിങ് ഇസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കൺട്രോളിങ്. ക്ലിയർ? ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. റൈറ്റ്? എപ്പോഴും പ്ലാനിങ്ങിന് മിഷൻ ഉണ്ട്, വിഷൻ ഇസ് ദർ, ഡിഫൈനിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, സ്കാനിങ് ദ എൻവയൺമെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവണ ഒരു ഇതെന്താ, എപ്പോഴും ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെറ്റിംഗ് എഹെഡ് ദ ഗോൾ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി അച്ചീവ്ഡ്. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് മിഷൻ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് ദ മിഷൻ? നമ്മൾ മിഷൻ ഇസ് കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡായിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു വിഷനും ഉണ്ട്, ഒരു മിഷനും ഉണ്ട്. വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയില്ലേ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഗോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മിഷൻ അങ്ങനെയല്ല. മിഷനില് നമുക്ക് ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്.
അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും ഡിഫൈനിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് മേ ബി ലോങ് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ഗോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അതും പ്ലാൻ ആണ്. ക്ലിയർ? So when you want to define your objective, you need to scan your environment. Scanning the environment in the sense that both internal and external environment need to be scanned. Clear? Political, economic, all that. കാരണം ഓരോ രീതിയിലും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യണം. You need to scan the people in all aspect. I must tell, cultural scanning must be there. People belong to different religion. They follow different aspects. People belonging to different country, they have different habits, right? അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇതാണ്. People follow different value system. So what your organization is going to launch, where these things will be launched, what is the environment there, whether it will affect your product, all that has to be scanned in advance. And before dealing with that, you have internal environment too, right? ഒരു ഇന്റേണൽ എൻവയൺമെന്റും കൂടി ഉണ്ട്. വേർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഇന്റേണലി നമ്മൾക്ക് ആരൊക്കെ ഉള്ളത്, എംപ്ലോയീസ്, അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യണു, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്യണത്. സോ പ്ലാനിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജി. സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്, നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മാർഗമാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റജി, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എൻവയൺമെന്റ് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത്. ആൻഡ് ഫൈനലി സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ടാക്ടിക്സ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. എന്താ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രത്തെയാണ്. ഐ മീൻ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല, ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ. അതെപ്പോഴും ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. ഈ സ്ട്രാറ്റജി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടാക്ടിക്സ്, ചെറിയ ചെറിയ തന്ത്രങ്ങളാണ് ടാക്ടിക്സ്. ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്, ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ, ഇറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ട് ടേം. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ മറികടക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്ടിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ടാക്ടിക്സ് എപ്പോഴും ചെറിയ കാലയളവിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെയല്ല, ലോങ് ടേം പ്രൊമോഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി മെഷറിംഗ് ദ ഔട്ട്കം. സോ ദീസ് ഇസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ്. അപ്പൊ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ്, നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേയിങ് ഡൗൺ, ഗാദറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, ലേയിങ് ഡൗൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഡെവലപ്പിംഗ് ദ പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസ്, എക്സാമിനിങ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ക്ലിയർ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു നോ. മിഷൻ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വിഷൻ എന്താണ്, മിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം. വൈ ഡു യു ലിവ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ മിഷൻ? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മുടെ വിഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ. മിഷൻ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളുടെ കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ. ഡിഫൈനിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത്. ക്ലിയർ? ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് താഴത്ത് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്ലാനിങ്, റൈറ്റ്? And when you want to plan, after you plan, you need to organize. Organizing, it refers to arranging and structuring work to accomplish the organizational goals, right? So it is an important process during which managers design an organization structure. Structure നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്, ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇതിൽ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം? ഫോർമൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, അതായത് ഓരോന്നും പ്രോപ്പർ പ്ലേസിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസിംഗിൽ ചെയ്യണത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓർ റോൾസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഇൻ എൻ എന്റർപ്രൈസ് ടു ഫിൽ. നമ്മൾ ആരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് സ്റ്റാഫിങ്ങിലാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബിഫോർ അപ്പോയിന്റിങ് എ പേഴ്സൺ, യു നീഡ് ടു നോ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ റോളാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, അവരെവിടേക്ക് ഇരിക്കണം, what are they supposed to do in the organization, so what are the qualifications that is required for them in the organization. So all these are the functions of organizing. Clear? Appo organizing to see that the proper people sits in the proper place. അപ്പൊ എന്താണ് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, ആ വർക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം, അസൈനിങ് ദീസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ദ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് ജോബ്, coordinating all that,
ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സൗണ്ട് ആയാൽ മാത്രമേ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ ഒരു എന്റർപ്രൈസ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ സോ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓൾവേസ് മസ്റ്റ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഓർഗനൈസേഷന്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്. സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. വേർ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ബീങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ടു യു ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, സെലക്ഷൻ, ഓറിയന്റേഷൻ, ട്രെയിനിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. സ്റ്റാഫിംഗ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആസ് എ ഫങ്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിന് ഇതും ഒരു ഫങ്ഷനാണ് സ്റ്റാഫിംഗ്. സ്റ്റാഫിംഗ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? എന്താണ് സ്റ്റാഫിംഗ്? Filling and keeping filled position in the organization through defining workforce requirement, appraising, selecting, compensating, etc. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ ഉള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കംസ് ലേറ്റർ. ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, സെലക്ടിങ്, ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ്, ട്രെയിനിങ്. ഇതൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഇതിലാണ് വരിക. പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഡെവലപ്മെന്റ്, പ്രൊമോഷൻ. Clear? Promotion and transfer. Remuneration. Remuneration is also a part of staffing function. അപ്പോൾ എല്ലാതും സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷൻ. കാരണം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവരെ കൃത്യമായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം, അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലേ? റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാത്രം നടത്തിയാൽ പോരാ, സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദേർ. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കണം, പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം, ട്രെയിനിങ് മസ്റ്റ് ബി ദെയർ, ഓൺ ദ ജോബ്, ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്, proper fixing up of remuneration, how the promotion is being fixed, what is transfer, and how the performance are evaluated finally. All these are comes under staffing process. So ഇത്രയും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനിങ്ങും പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് അത്രയും അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ദാറ്റ് കൾച്ചർ. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാഫിംഗ്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് human people, I mean since it is dealing with the people, it is a very tedious function. So you need a separate department to carry out this staffing process. So finally people are staffed to the organization, or they are selected to the organization, so they are in the proper place. And the next function is the directing. Right? Directing means influencing individuals to achieve desired results. It is concerned with influencing, guiding, supervising, and motivating employees to perform efficiently. Right? അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വെയർ ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് ദ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ, ബട്ട് യു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് യുവർ വർക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് വെയർ ദ ആക്ഷൻ ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആസ് പെർ ദ പ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് moving after planning, organizing and staffing. The manpower, the management, they have to guide and supervise the subordinates here. Clear? അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിംഗിൽ വരുന്ന 4 എലമെന്റ്സ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 എലമെന്റ്സ്: ലീഡർഷിപ്പ്, ക്ലിയർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ. ഫൈനലി you need to be a leader here. You need to communicate well with others. അപ്പോൾ ഒരു ലീഡർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബാക്കിയുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണു? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ലീഡർക്ക് പറ്റണം. കാരണം രണ്ടിൽ നിന്നും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ദ എംപ്ലോയീസ് വിൽ ബി പ്രൊലോങ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ.
So leadership is the ability to build up the confidence and enthusiasm among the people. Clear? So to be led, നമ്മളെ വേറെ ആരോ നയിക്കുന്നു, അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം, ഇനീഷ്യേറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവണം ടു ബി എ ഗുഡ് ലീഡർ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ടു വേ പ്രോസസ് ആണ് എപ്പോഴും. ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ, ക്യാൻ ബി ഓറൽ, ഈവൻ ജെസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് എ ഗുഡ് ആർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ഫോർമൽ ആവാം, ഇൻഫോർമൽ ആവാം. നമ്മൾ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എപ്പോഴും ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുതൽ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി വെരി പ്രോപ്പർ ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ, മെനി തിയറീസ് ഹാവ് ഇവോൾവ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. ശരിക്കും ഈ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പല രീതിയിലും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് പാർട്ടിലും ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ 4 ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും you need to make sure that you are a good leader, you have that communication skill, you try to influence others, that is motivation, and finally you are being supervised by others. Right? Motivation എന്ന് പറയുമ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ആണ്, നീഡ് ആണ്. നമ്മൾ സൈക്കോളജി, നമ്മൾ അതിൽ മാസ്ലോന്റെ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി, ക്ലിയർ, XY ഒരുപാട് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സൈക്കോളജിക്കൽ, സോഷ്യൽ, സേഫ്റ്റി, ഈഗോ ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഗോൾ, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ മോട്ടിവേഷണൽ തിയറിയാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് സൂപ്പർവിഷൻ. നമ്മളെ വേറെ ആരോ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു എലമെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ആ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. All that comes under directing. This is the concept of directing. And finally, coordination. Coordination എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷൻ ആണ്. ചാനലൈസിങ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്. കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വർക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കളക്റ്റീവ് എഫേർട്സ് ആവേണ്ടതെന്നൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യാനാണ് കോർഡിനേഷൻ വരുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ. ക്ലിയർ? കോർഡിനേഷനും കോപ്പറേഷനും ഭയങ്കര ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കോർഡിനേഷന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ടീം സ്പിരിറ്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യണു, ഗിവ്സ് എ പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദ മോട്ടിവേഷൻ, makes a proper utilization of resources, helps to achieve the objectives, improves the relationships in the organization, leads to higher efficiency, improves the goodwill of the organization. Clear? ഇത്രയൊന്നും അല്ല, എന്നാലും we'll be moving to the final function, which is controlling. The last function of, it is not the third one, last function of management deals with continuous monitoring and evaluation of the first two phase. two phase കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ആണ്. പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞു, എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഫൈനലി മോണിറ്ററിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. what is controlling? Determining what is to be accomplished, comparing it with the standard. If not, then take corrective action. Monitor whether the activities are going on as per planned. If not, take corrective action. Establishment of standards to see that the work is done as per the standards. ഇല്ലെങ്കിൽ corrective action എടുക്കണം. Give the feedback to the employees about their performance. Clear? These are the steps in controlling function also. So these are the main important functions of management. Right? So think about these functions, write notes with regard to this function, and in the next class we'll see what schools of management thought. What are the schools of management thought? Right? So take care. Till then, bye bye.